See, this may be your first time that you are attending the class in online, Zoom, etc. Because in your foundation or inter, you attended face-to-face classes. So you people are attending in CA final, you people are attending this online classes, etc. Now, I don't bother about other faculties or other classes. Let me talk about our classes which you are attending now. Because we started yesterday and today is our second day. Being a theory paper, point number one, today you are in auditing. It's a hardcore theory paper. Number two, it is in the morning, early morning we are having classes. So, first of all, making you awake at early morning is a difficult task. In the month of December, chill. Okay, that is another difficult task. Third, taking a hardcore theory subject. So, 3 tasks I am having. Fourth, I should make you understand the subject. Okay, you should understand the subject. And you people are attending something which you have not done previously. In the your experience. Now I want to have your reviews. Sir, how, whether you are feeling like face-to-face, and the feel whether you can participate in the class as you are participating in the face-to-face, and the participation and the Marilla, I want to see, because you only can tell what is your feeling. I cannot assume it. So I want you to share that. Steffi, me sollu. Sir, na interla auditing class attend பண்ணிருக்கேன். எனக்கு தெரியும் face to face நீங்க எப்படி எடுப்பீங்க, வீடியோல எப்படி எடுப்பீங்க இப்பதான் நான் பாக்குறேன். Not at all a difference sir. எப்படி நேர்ல வந்து படிக்கலனா இது படி அது படின்னு சொல்வீங்களோ அதே மாதிரி தான் இதுலயும் சொல்றீங்க. எந்த டிஃபரன்ஸும் எனக்கு தெரியல சார். அதே இன்டர்ல வந்து மார்னிங் தான் கிளாஸ் இருக்கும், 6:30க்கு தான் கிளாஸ் இருக்கும். இதுமே பெரிய டிஃபரன்ஸ் எதுவுமே இல்ல சார். எல்லாரும் இண்டிவிஜுவலா என்னென்ன படிக்கிறாங்க என்னன்னு கேக்குறீங்க, அதுதான் நேர்லயும் பண்ணுவீங்க. சோ எதுவுமே பெருசா இல்ல சார். எப்படி நேர்ல பாக்குற மாதிரி தான் சார் இருக்கு. சூப்பர் குட். மீரா. Sir, I find this comfortable. Like, I'm attending your class, like your live class for the first time. So I don't find any issues either being this being in the morning time or anything. And it's not like just because it's a theory subject, I don't find it boring either or getting deviated, because there's a 20 thing that you have where you talk about your personal experiences or with your clients. I guess that helps with getting back to the subject, even though like konja deviate aanalu, it helps back getting there. So I don't find any issues as of now. Basically I want to see content wise it's different. Okay, content நான் பிசிக்கலா இப்படி தான் எடுக்க போறேன், எலக்ட்ரானிக் இப்படி தான் எடுக்க போறேன். நான் வந்து அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் சொல்றேன். எலக்ட்ரானிக்ல ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்குல்ல. Yeah, to tell about that, like எனக்கு இதுவரைக்கும் அட்டெண்ட் பண்ண கிளாसेसல I have not had individual attention. So திடீர்னு என் பேருக்கு வரும்போது லைட்டா தூக்கி வாரி போடுது, because it's the first time it's happening. So அதனால probably it's fine. I'll get used to it because I'll have some push right now. Even if I have 200 students in my class, I will talk individually. Okay, see, because my feeling is, if I call a student by name, the attention, okay, and அவங்க அந்த ஸ்டூடெண்ட்க்கு அந்த கிளாஸ்ல இருக்கிற ஒரு அட்டென்ஷன் இருக்குல்ல, அது இன்க்ரீஸ் ஆகும்னு எனக்கு ஒரு ஃபீல். Because why I become a teacher? Okay, not to earn money. I'm telling you seriously. But I'm earning. I'm being a teacher, I'm earning some money. But so many teachers who are taking classes today, they are all full-time teachers. They don't have any other job other than teaching. Okay. For example, I have to close the screen today and I have to start my tax audits. By 10:15, 10:30, I have to start. Yesterday, my last mail which is sent to my client is 12:30. Okay, நான் நினைச்சிட்டே இருந்தேன், நாளைக்கு காலையில 4:30 மணிக்கு எழுந்திக்கணும், 5 மணிக்கு எழுந்திக்கணும், நான் பேபி உட்காந்துருக்கேனே அப்படின்னு நினைச்சிட்டு இருந்தேன். பேலன்ஸ் ஷீட் டேலி ஆகல, ரொம்ப ரொம்ப தூக்கத்திலேயே பண்ணிக்கிட்டு இருக்கேன். ஓகே, டயர்ட் ஆயிடுச்சு. ஏன்னா பார்த்துட்டே இருக்குமா, நம்பர் ஆஃப் ஃபிகர்ஸ் we are seeing, it's not tallying. But the thing is, like, every day morning
அதெல்லாம் நான் உனக்கு கூட I should not tell like no how frustrated I am yesterday. அதெல்லாம் I'm not going to do. But I want to give that the personal attention ஏன் கொடுக்குறேன்னா it will make you comfortable. Once the student is very comfortable with the teacher, even they don't bother about the subject. I'm seriously telling you, because on the comfort zone kulla student kondu varadhu da matter. Any difficult topic, once the student and the teacher is coming to the comfort zone, ivar nammala kondu vandruvar paanu or nambika varum. Okay, edho see or subject வந்து ஒரு burden-ஆ இருக்க கூடாது. நான் வந்து டீச்சிங் குள்ள வந்தது காரணம் I never had that comfort zone with teachers. I have to grab the attention from the teacher. நான் கிளாஸ்ல இருக்கன்றத நான் வேணும்னே क्वेश्चन கேட்டு அட்டென்ஷன் கொடுப்பேன். Because see, that teacher is not asking question. So how I can be with the teacher நான் क्वेश्चन கேட்பேன் teacher. Okay, so அப்ப என்ன ஆகும்னா I will be distracting the classes. So many times other students will tell, hey Krishna, நீ क्वेश्चन கேட்காதடா, நீ கிளாஸ் டிஸ்ட்ராக்ட் பண்ற. நான் சொல்லுவேன், டேய் லூசுக்கபோ, உனக்கு என்ன தெரியும்? See, நீங்க பேசலன்னா உனக்கும் அவருக்கும் ஒரு இன்டராக்ஷன் இல்லைன்னா நீ வந்து டிஸ்ட்ராக்ட் ஆயிடுவ. ஸ்டூடெண்ட் வந்து போயிடுவாங்க வெளியில, சப்ஜெக்ட்ல இருந்து வெளில போயிடுவாங்க. திடீர்னு யூ கெட் ஆப்சென்ட் மைண்டட். ஓகே, நீ கிளாஸ்ல தான் இருப்ப, யூ வில் பி சீயிங் டீச்சரை பார்த்துட்டு இருப்போம், பட் we will go absent minded. அப்போ when we call students by name, they will be in the class. Okay, see, it's not necessary that each and every student should be called random here and there when we call, because we have to tell some examples. Instead of telling X, Y, Z example, I can put you people, no, Steffi, Surya, Darun, avanga put example sollalam. It's not that no being the class number is little or high abbi kadave kadai. That's how I started my classes. I started the classes because I wanted to give individual attention. And when 2012 I started the class with students. அப்ப எப்படி எடுத்தனோ இப்பயும் அப்படிதான் எடுக்கிறேன். டுடே ஐ ஹேவ் லைக் நோ இப்ப ஃபவுண்டேஷனுக்கு இன்டருக்கு ஃபைனலுக்கு நிறைய போய்கிட்டு இருக்கு. பட் இன்னைக்கும் அதே ஏகேஎஸ் கிருஷ்ணன் தான். த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் டிஃபர்ஸ், பட் த குவாலிட்டி சேஞ்சே ஆகும். இன்னும் என்ன கொடுக்கணும் அப்படிதான் யோசிக்கிறது. இன்ஃபேக்ட் நோ I wanted you people to have relationship for a lifelong. This is not just no after this class you நீ வேற நான் வேற அப்படி கிடையாது. நீ CA முடிச்சிட்டு sir I want to go for employment, can you suggest me something? Sir I want to practice, can you suggest me something? அந்த அப்போ இன்னும் ஒரு 15 years இருக்கும். என்கிட்ட 2012ல படிச்சு முடிச்சவங்க எல்லாம் even today at least 2 times or 3 times in a year they will talk to me. எப்படி சார் இருக்கீங்க, லைஃப்ல எப்படி போகுது அப்படி கேட்பாங்க. அந்த மாதிரி yesterday also I got a call from Payal. She is my 2015-16 batch. Yesterday she called me, she inquired, "Enna sir ungala summa பேசணும்னு தோணுச்சு." என்னடி என்ன நைட் 10:30க்கு சும்மா பேசணும்னு தோணுச்சு சார். அந்த மாதிரி ஒண்ணுமே இல்ல, ஜஸ்ட் ஒரு ஹை பை கைண்ட் ஆஃப். அந்த அளவுக்கு we have that relationship. ஓகே, அதுதான் எனக்கு வேணும். ஓகே, நெக்ஸ்ட் Roshna is attending from Kerala. Sir. Sir, I have attended your live classes. Okay. And feeling the same. There is no difference between these two classes. Good. Asma. பத்தியா ஏனா விட்டுன்னு இருக்கேன், அந்த பொண்ணு பேசவே மாட்டேங்குது. சார் அன்மியூட் பண்ணிட்டேன் சார். சாரி சார். சொல்லுமா. அன்மியூட்ல இருக்கு. This is the first time I'm attending your class. Okay. Like I have attended the other faculty class in my IPCT. The same experience I have here also. எனக்கு இந்த Zoomல சொல்றேன், இந்த மாதிரி Zoomல பேசுறது சொல்றேன். Zoomல வந்து Zoomல there is எதுமே டிஃபரண்டா இல்ல சார். Okay, you are comfortable la? Yeah, I'm comfortable. Done. Okay, good. Amudan, see Amudan he is having office, he has to haribariya ஓடணும். Amudan இருக்கியா? Yes sir, இருக்கேன். சொல்லு. இப்ப நேத்து ஃபேஸ் டு ஃபேஸ் வந்தா, நேத்து இவங்க தான் உட்கார்ந்தான், ஃபேஸ் டு ஃபேஸ் எதிர்க்க உட்கார்ந்தான், இன்னைக்கு இப்ப Zoomல இருக்கான். என்ன டிஃபரன்ஸ்டா?
டிஃபரன்ஸ்னா டிராவலிங் தான் சார். லைக் அது இது ரொம்ப ரொம்ப கம்ஃபர்டபுள். லைக் ஃப்ரம் மை ஹோம் லைக் ஐம் அட்டெண்டிங். ரொம்ப டிராவல்லாம் இல்ல, ரொம்ப ஹரிவரி எதுவுமே இல்ல. ரொம்ப early-ஆ நான் எந்திரிக்க வேணாம் அந்த 1 ஹவருக்கு முன்னாடி. சோ லைக் நான் முன்னாடி எந்திரிச்சா கூட ஐ கேன் தூங்கலாம்ல எக்ஸ்ட்ராவா சார், கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ராவா தூங்கலாம் சார் அட்லீஸ்ட் அப்படின்ற அந்த ஒரு 1 hour அது ஒரு கம்ஃபர்ட். லைக் ஆனா ஆஃப்லைன் கிளாஸஸ் வில் ஹேவ் a different experience. நான் உங்களோட ஆஃப்லைன் கிளாஸஸ் நிறைய அட்டெண்ட் பண்ணிருக்கேன். லைக் நீங்க வந்து அந்த காஞ்சிபுரம் சிகாஃபா கிளாஸ் போகும்போது கூட நாங்கெல்லாம் காஞ்சிபுரம் வந்தோம், அங்க வந்து அட்டெண்ட் பண்ணோம். லைக் ஈவன் தோ இது பக்கத்துல இந்த கிளாஸஸ் பக்கத்துலனாலும் நாங்க அங்கேயும் வந்து அட்டெண்ட் பண்ணோம். லைக் அதெல்லாம் ரொம்ப டிஃப்ரெண்டான எக்ஸ்பீரியன்ஸ் தான் அந்த டிராவல். பட் இது ரொம்ப கம்ஃபர்டபிள் ஆன்லைன் கிளாஸஸ். இல்ல உனக்கு அந்த ஃபீல் இருக்கா, கிளாஸ்க்குள்ள இருக்கிற ஃபீல் இருக்கான்னு கேக்குறேன். கிளாஸ்க்குள்ள இருக்கீங்க, அந்த கிளாஸ்க்குள்ள இருக்கிற ஃபீல் உங்களுக்கு இருக்கா அப்படி கேக்குறேன். இருக்கு சார், இருக்கு. குட். see முடிஞ்ச வரைக்கும் you be in a separate room so that அந்த உங்க வீட்ல அம்மா வருது அப்பா வருது அது கேக்குறது அது இல்லாம இருக்கும். if you have that then இப்போ ஒரு தியேட்டருக்குள்ள போனா ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்கும்ல, அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கிடைக்கும் உனக்கு. இப்போ நீ வீட்ல இருந்து ஒரு படத்தை பார்க்கும்போது you have something else happening around you. ஓகே, சாப்பாடு எடுத்துட்டு வருது, அதுக்கு ஒரு பேசுறது ஏதாவது ஒன்று இருக்கும். ஆனா ஒரு தியேட்டருக்கு போனா ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்கும்ல, அது ஃபோக்கஸ்டா இருப்பீங்க, எல்லாம் லைட்லாம் ஆஃப் பண்ணிட்டு அது மட்டும் தான் ஸ்கிரீன் மட்டும் தான் தெரியும். அந்த ஃபோக்கஸ் இருக்குல்ல, அந்த ஃபோக்கஸ் when you give to the class also in Zoom, then this class வந்துட்டு there won't be any difference from the physical classes. That's what I want to tell. And if you find any difficulty during this classes, and இப்போ நம்ம வந்து இன்னும் another 28 days you have to travel with me, இதுல உனக்கு ஏதாவது டிஃபிகல்டிஸ் இருந்துச்சு, ஏதோ ஒரு மிஸ் ஆகுது, ஏதோ ஒன்று குறையுதுன்னா you tell me like no sir ஏதோ எனக்கு இந்த ஃபீல் ஆகுதுன்னா you should tell me. then I will tell like no எதனால அப்படி ஆகுது உனக்குன்றத பார்த்துட்டு if I have to be corrected I will correct myself. if you have to be corrected you should correct yourself. அது நான் சொல்றேன் உனக்கு. ஸோ நம்ம அதெல்லாம் பேசி வச்சுப்போம். ஓகே, see இதுல எனக்கு மெயின் அட்வான்டேஜ்னு சொல்றேன் பாரு. ஜூம்ல மெயின் அட்வான்டேஜ் வந்து we can save travel, we can save lot of time. யோசிப்பா ஸ்டெஃபி எல்லாம் she has to start her அவங்க வரும்போதெல்லாம் 5:30க்கு ட்ரெயின் பிடிச்சி வருவா. நான் கிளாஸ் எடுக்கும்போது 4:30 சார். 4:30. யோசிப்பாரு, அங்க இருந்து கிளம்பி வந்து எனக்கு அப்படியே பாவமா இருக்கும். இவ்வளவு இன்னொரு பொண்ணு வருவா, அப்புறம் ஒரு பையன், மொத்தம் ஒரு பொண்ணு அப்புறம் ஒரு பையன், ஸ்ரேயா ஞாபகம் எனக்கு எக்ஸாக்ட்டா, கீர்த்தனா. ஓகே, சோ அப்போ நான் பாப்பேன் இவ்வளவு பாவமா இருக்கும். சரி, நம்மளுக்கு வீட்டு பக்கத்துல தான் கிளாஸ் ஆக போறோம், மேக்ஸிமம் ஒரு 20 minutes டிராவல். ஆனா இவங்க எல்லாம் 1.5 hours முன்னாடி டிராவல் பண்ணா, 1.5 hours 2 hours முன்னாடி டிராவல் பண்ணி அதுக்கப்புறம் நடந்து கிடந்து வந்து பாவம் தூக்கம் கெட்டு போகும், உடம்பு கெட்டு போகும். பிகாஸ் they are not going to have any food. திருப்பி ஆபீஸ் போகணும், எவ்வளவோ கஷ்டம் ஒண்ணு இதுல. ஏன்னா ஆபீஸ்ல நீ டைம்ல இருக்கணும், 10 இருக்கணும், 9:30 you should be there. so it is very difficult for you to manage everything. இதை தாண்டி படிக்கணும். அது மாதிரி அப்போ நினைச்சேன் இந்த ஜூம்ன்றது ஆக்சுவலி இந்த டெக்னாலஜி இருக்கு பார்த்து நம்ம இதை யூஸ் பண்ணணும். ஆனா நிறைய பேர் இப்பயும் ஃபேஸ் டு ஃபேஸ் அடம் பிடிச்சிருக்காங்க. நான் சொல்லுவேன், டே உங்களுக்கு புரிய மாட்டேங்குதுரா ஃபேஸ் டு. அது என்ன ப்ராப்ளம்னா அந்த ஒரு ஃபேக்கல்ட்டி ஒரு மாதிரி ஜூம் எடுக்கிறாங்க. ஒரு ஃபேக்கல்ட்டி ஜூம்ல உங்களால பேசவே முடியாத மாதிரி லாக் பண்றாங்க. யூ கேனாட் அன்மியூட், நீ பேசவே முடியாது, அவங்க மட்டும் தான் பேசுவாங்க. அது நீ ரெக்கார்டர் கிளாஸ் வாங்கிட்டு போயிடலாமே, அதுக்கு எதுக்கு லைவ் ஜூம்? ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு இன்டராக்டிவா இருந்ததுன்னு வச்சுக்கோங்க, இட் வில் பி சோ ஹெல்ப்ஃபுல். எனக்கு ஜூம் ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு, உங்களுக்கும் பிடிக்கணும்னு நான் சொல்ல வரேன். அதுக்காக தான் நான் இவ்வளவு பேசுறேன். அண்ட் இது வந்து உங்களுக்கு அவ்வளவு ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கும். இப்போ நீ படிச்சு இப்போ நீ அப்பன்னு குளிச்சுட்டு கிளம்புறதுக்கு கரெக்டா இருக்கும் டைம், 10 மணிக்கு ஓடி போயிடலாம். சரியா? see you, bye bye, all the best.